All of you. Today's topic is that is crystal field theory, which is the chapter number 3. In previous lecture, we saw the valence bond theory, and next theory is crystal field theory. First, we have to go to VBT. In valence bond theory, this theory explains the bonding between metal and ligand is purely covalent. But in crystal field theory, the bonding is purely ionic. This is the major difference between these two theories, that is VBT theory and crystal field theory. Let us see the assumption of CFT. First assumption is that the transition metal which forms the central cation is surrounded by ligand with one pair of electron. The ligand, which are either ionic or molecular, acts as a point charges or point dipole. Here, metal acts as a cation, which is surrounded by ligands. And ligand either is ionic, that is F minus, Cl minus, and cyanide minus, and either is molecular, that is NS3 and water. So it forms the point charges or point dipoles. Means point dipoles means it gives or it creates the formation of positive and negative ions. Means formation of ionic bond between metal and ligand. As we say that the attraction between central ion and ligand, it's purely electrostatics. That is bond between metal and ligand is 100% ionic. In CFT, this is the uh, major point out, that is the bonding between metal and ligand is 100% ionic, means it is purely electrostatics. The attraction takes place in between positive and negative ions, hence it is called as ionic. The interaction between central metal and ligand in the complex is of two types. There are two types. There are two types of forces in between metal and ligand. That is, so first one is attractive forces, and second one is what, repulsive forces. First one is arises, that is attractive forces arises due to metal cation and ionic ligands. It is a simple attractive forces created between dipole. Dipole means positive and negative ions, means positive metal and negative ligand. Repulsive forces are arises between metal electrons and ligands. Electron repulsive forces destroy the degeneracy of d orbital and split them into two or more sets of different energy. This is called as crystal field splitting. Here repulsive forces produced uh, when metal electron is in repel with ligand electron. आता याच्यात लक्षात घ्या बरं का, रिपल्सिव्ह फोर्सेस केव्हा तयार होतात, मेटलमधले इलेक्ट्रॉन्स आणि लिगँडमधले इलेक्ट्रॉन्स हे काय करतात, नेहमी एकमेकांना रिपेल करतात. मग आता रिपेल करत असताना तुम्हाला माहिती आहे डिजनरेसी ऑफ डी ऑर्बिटल. आता डिजनरेसी म्हणजे काय, सगळे 5 ऑर्बिटल असतात डी ऑर्बिटल, यांची एनर्जी सेम असते, म्हणून त्याला काय म्हटलंय, डिजनरेसी म्हटलंय. पण मग आता डिजनरेसी काय होते, स्प्लिट होते. म्हणजे काय होतंय, काही लिगँड, काही जे ऑर्बिटल असतात ते कमी एनर्जी दाखवतात, म्हणजे लोअर एनर्जी दाखवतात, आणि काही ऑर्बिटल हे हायर एनर्जी दाखवतात. बरोबर आहे. म्हणजे डी मध्ये 5 असतात, 5 पैकी 3 हे लोअर एनर्जी दाखवतात आणि उरलेले 2 हे काय दाखवतात, हायर एनर्जी दाखवतात. ते आपण पुढे पाहणारच आहे. अशा वेळेस डिफरंट एनर्जी तयार होते आणि त्या स्प्लिटिंगला काय म्हटलं जातं, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग. त्यालाच 10 डब्ल्यू म्हटलं जातं, किंवा त्यालाच काय म्हटलं जातं, डेल्टा ई म्हटलं तरी चालेल. ठीक आहे. म्हणजे आता याच्यामध्ये आपण काय शिकलो, रिपल्सिव्ह फोर्सेसमध्ये की स्प्लिटिंग होते. बरोबर आहे. 3 ऑर्बिटल खाली असतात, 2 वरती असतात. त्याच्यामधला जो गॅप असतो त्याला काय म्हटलं जातं, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग म्हटलं जातं. आणि तो गॅप हा कशाने डिनोट केला जातो, 10 DQ ने डिनोट केला जातो किंवा डेल्टाने डिनोट केला जातो. The number of ligands and their arrangements around the central metal ion will determine the crystal field splitting.
आता लिगँडची अरेंजमेंट कशी आहे, बरोबर आहे, म्हणजे नंबर ऑफ लिगँड किती आहे आणि त्यांची अरेंजमेंट किती आहे, मग अशा पद्धतीने तुम्ही काय करतात, इलेक्ट्रॉन फिलअप करतात. मग त्याच्यावरून तुम्हाला काय डिटरमाइन करता येईल, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग किती झालेली आहे इझिली तुम्हाला डिटरमाइन करता येईल. द अरेंजमेंट ऑफ लिगँड अराउंड द सेंट्रल मेटल इच सच दॅट द पोर्शन बिटवीन दिस इज मिनिमम. ठीक आहे. आता लिगँड मेटलच्या अवतीभोवती काय असतात, लिगँड असतात, बरोबर आहे. मग असे लिगँडची अरेंजमेंट अशी पाहिजे की त्यांच्यामध्ये रिपल्शन हे नेहमी काय झालं पाहिजे, कमी झालं पाहिजे, बरोबर आहे. म्हणजे रिपल्शन जर कमी असेल तर त्याचं फॉर्मेशन काय होईल, इझिली होईल, बरोबर आहे. द स्टॅबिलिटी ऑफ द कॉम्प्लेक्स कॅन बी डिटर्मिन्ड फ्रॉम द मॅग्निट्यूड ऑफ क्रिस्टल फील्ड स्टॅबिलायझेशन एनर्जी, CFSE, बरोबर आहे. CFSE चा लॉंग फॉर्म काय असतो, क्रिस्टल फील्ड स्टॅबिलायझेशन एनर्जी. आता एखादा मॉलिक्यूल हा स्टेबल आहे की अनस्टेबल आहे हे कशावरून कळत असतं, CFSE वरून करत असतं, बरोबर आहे. आणि CFSE चा एक पर्टिक्युलर फॉर्म्युला आहे, तो आपण पुढच्या स्लाइडमध्ये बघू. आता डिजनरसी ऑफ डी ऑर्बिटल, आता तुम्हाला मी बोललो होतो डिजनरसी म्हणजे काय, एनर्जी सगळ्यांची काय असते, सारखी असते, बरोबर आहे. पण काही वेळेस काय होतं, मेटल मधले इलेक्ट्रॉन आणि लिगँड मधले इलेक्ट्रॉनचं रिपल्शन झाल्याने डिजनरसी काय होते, ब्रेक होते, बरोबर आहे. मग डिजनरसी ब्रेक झाली म्हणजे काय, स्प्लिटिंग झालं, बरोबर आहे. आणि स्प्लिटिंग झालं म्हणजेच काय, 3 ऑर्बिटल खाली आले डी ऑर्बिटलचे आणि वरती किती येतात, 2 येतात, बरोबर आहे. आपण ते पाहू. देअर आर 5 डी ऑर्बिटल्स, सगळ्यांना माहिती आहे. कुठले कुठे असतात डी ऑर्बिटल, मग एक DXY असतो, DYZ असतं, DXZ असतं, DX² - Y² असतो आणि DZ² असतं. नेहमी लक्षात ठेवा, हे 5 ऑर्बिटल असतात डी मध्ये, बरोबर आहे. पुन्हा एक वेळा सांगतो, DXY, DYZ, DXZ, DX² - Y² आणि DZ². आता याच्यामध्ये 2 सेट तयार होतात, T2G आणि EG, बरोबर आहे. T2G आणि EG याच्या मागचे रिझन काय, टी म्हणजे काय, 3 फोल्ड डिजनरसी और ट्रिपली डिजनरेट असं म्हटलं जातं. ट्रिपली डिजनरेट म्हणजे काय, 3 ऑर्बिटल एका सेम एनर्जी मध्ये असतात, म्हणून काय म्हटलं त्याला, ट्रिपली डिजनरेट. आणि खाली EG तुम्हाला दिसत असेल तर ई म्हणजे काय, 2 फोल्ड डिजनरेसी, त्याला डबली डिजनरेट म्हटलं जातं, बरोबर आहे. डबली डिजनरेट म्हणजे काय, त्याच्यामध्ये किती ऑर्बिटल प्रेझेंट असतात, 2 प्रेझेंट असतात. मग T2G मध्ये 3 कोणते कोणते असतात, तर वरती पाहू आपण, DXY, DYZ आणि DXZ. हे खाली दिसतंय का तुम्हाला, हे ऑर्बिटल जे काढले खाली, काय हा DXY आहे, हा DXZ आहे आणि हा DYZ आहे. म्हणजे हे काय, तिघं कुठले आले, T2G मधले आले, म्हणजे ट्रिपली डिजनरेट आले, बरोबर आहे. द लोब्स ऑफ दिस ऑर्बिटल इन बिटवीन ॲक्सिस, हे पहा, आता हे एक्स ॲक्सिस आणि वाय ॲक्सिस आहे, या दोघांच्या मध्ये तुम्हाला लोब्स दिसत आहेत. DXY चे पण DXZ चे पण इन बिटवीन द ॲक्सिस आहे लोब्स, आणि DYZ चे पण काय, इन बिटवीन द ॲक्सिस आहे लोब्स. हेन्स दीज आर कॉल्ड नॉन ॲक्सियल ऑर्बिटल. आता दोघं ॲक्सिसच्या मध्ये म्हणून त्याला काय म्हटले, नॉन ॲक्सियल म्हटलेले. आता EG चे पाहू आपण. याच्यामध्ये 2 डी ऑर्बिटल असतात, कुठले कुठले, DX² - Y² आणि DZ². दिसते का तुम्हाला खाली, DX² - Y² हा, आणि हा जो दिसतोय तुम्हाला काय दिसतोय, DZ² दिसतोय, बरोबर आहे. दिस डी ऑर्बिटल हॅव देअर लोब्स अलॉंग द ॲक्सिस. आता हे तुम्हाला एक्स आणि वाय ॲक्सिस हे लोबच्या अलॉंग दिसतील, बरोबर आहे, त्याच्या वरती दिसतील तुम्हाला. म्हणजे याचा अर्थ काय, हे काय, लोब्स कुठं आले, अलॉंग द ॲक्सिस आले, बरोबर आहे. खालचे जे लोब्स होते DXY DXZ चे लोब्स कसे होते, इन बिटवीन द ॲक्सिस होते, हे अलॉंग द ॲक्सिस आहे. हेन्स दिस इज कॉल्ड ॲज व्हॉट, ॲक्सियल ऑर्बिटल. म्हणून याला काय म्हटलं जातं, या लोब्सला किंवा या ऑर्बिटलला काय म्हटलं जातं, ॲक्सियल ऑर्बिटल. द DX² - Y² इज डबल डम्बेल शेप विथ इट स्लोप अलॉंग एक्स अँड वाय ॲक्सिस, बरोबर आहे. हे पहा, 2 डम्बेल दिसतील तुम्हाला, याला डम्बेल म्हटलं जातं, ठीक आहे. आणि हे अलॉंग द काय ॲक्सिस आहे, ठीक आहे. हे डबल डम्बेल आहे, ठीक आहे. म्हणजे DX² - Y² DZ², EG मध्ये येतात. DXY DXZ आणि DYZ कुठे येतात, T2G मध्ये येतात. आता लिगँड्सचा अप्रोच कसा होतो ते पाहू आपण. लिगँड्स म्हणजे काय, मेटल असतो, मेटलच्या अवतीभोवती किती लिगँड असतात, 6. ऑक्टॅहेड्रल मध्ये किती लिगँड असतात, 6. मग 6 लिगँड हे आपण कसे अप्रोच होतात ते पाहणार आहे आपण, ठीक आहे. मग EG सेट मध्ये पहिले पाहू. EG म्हणजे कुठला, हायर एनर्जीवाला, बरोबर आहे. हायर एनर्जीवाला म्हणजे कुठले, DZ² आणि DX² - Y². हायर एनर्जीवाला काय म्हणतो आपण ते आता बघू. याच्यात हायर एनर्जी काय असते ते आपण बघणार आहे, ठीक आहे. हे मायनस 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 म्हणजे काय दिसतं तुम्हाला, लिगँड आहे,
ते डिनोट केलेले आहे, बरोबर आहे. हा झेड ॲक्सिस आहे, हा वाय ॲक्सिस आहे आणि हा कुठला ॲक्सिस आहे, एक्स ॲक्सिस आहे. 3D मध्ये पाहतोय आपण. हा झेड ॲक्सिस आहे, हा वाय ॲक्सिस आहे आणि हा एक्स ॲक्सिस आहे, बरोबर आहे. मग DZ स्क्वेअर काय आलं, अलॉंग द ॲक्सिस दिसतो का तुम्हाला, हा लोब्स, ठीक आहे. हा ट्रान्सपरंट लोब आहे, हा लोब काय आला, अलॉंग द ॲक्सिस आला. कोणत्या ॲक्सिसचा अलॉंग आला, झेडचा आला, बरोबर आहे. मग याच्यामध्ये आणि लिगॅनमध्ये काय होणार आहे, मग या लोबच्या इलेक्ट्रॉनमध्ये, सॉरी या मेटलचं लोबचं इलेक्ट्रॉन्स आणि लिगॅन्डचे इलेक्ट्रॉन्स यामध्ये काय होतं, रिपल्शन होते का, कारण की ते एकच डायरेक्शनला आहे, बरोबर आहे. मग जिथं रिपल्शन जास्त होईल तिथं काय होईल, एनर्जी वाढेल. म्हणून DZ स्क्वेअरचे आणि DX स्क्वेअर मायनस वाय स्क्वेअरचं पण सेम आहे, दिसतं का तुम्हाला. एक्सला अलॉंग आहे मेटलचा एक लोब आणि वायला अलॉंग आहे एक मेटलचा लोब, बरोबर आहे. म्हणजे इथं पण काय आहे, रिपल्सिव्ह फोर्सेस आहे. रिपल्सिव्ह फोर्सेस असल्यामुळे इथं काय होणार आहे, DX स्क्वेअर मायनस वाय स्क्वेअर काय होणार आहे, याची एनर्जी वाढणार आहे. आणि एनर्जी वाढली म्हणून तो EG मध्ये चालला होतो, बरोबर आहे. म्हणजे EG मध्ये किती ऑर्बिटल आहे, फक्त 2, DZ स्क्वेअर आणि DX स्क्वेअर मायनस वाय स्क्वेअर. लिगॅन अप्रोच इन ऑक्टॅहेड्रल पेअर. आता EG मध्ये जसं पाहिलं आपण तसंच काय पाहणार आहे T2G मध्ये. आता T2G मध्ये बघा बरं का तुम्ही, हा जो लोब दिसतोय तुम्हाला, ठीक आहे, ॲरो केलेला लोब, जिथं ही ॲरो जातोय, हा लोब हा वाय आणि एक्सच्या मध्ये आहे, बरोबर आहे. आणि हा जो लोब आहे हा काय, तुम्ही काय म्हणाल, झेडच्या डायरेक्शनला आहे, पण झेडच्या डायरेक्शनला नाही, हा वरती आहे, बरोबर आहे. म्हणजे परपेंडिक्युलर टू द प्लेन आहे हा लोब, ठीक आहे. म्हणून याच्यामध्ये काय होतं, रिपल्शन क्रिएट होत नाही. सगळ्यांमध्ये तसंच आहे. हा पहा, एक्स झेड आणि वायच्या मध्ये गेलेला आहे हा लोब, म्हणजे याच्यामध्ये रिपल्शन कमी. आता हा लोब पहा बरं, झेड आणि मायनस एक्स, एक झेड आणि मायनस एक्स, हा मायनस झेड ॲक्सिस आहे, हा मायनस एक्स ॲक्सिस आहे, याच्यामध्ये गेलेला आहे. म्हणजे याचं पण रिपल्शन वीक आहे. हे पहा, लिगॅंड कम्स इन बिटवीन द ऑर्बिटल लूप्स, दिसते तुम्हाला, हे महत्वाचं सेंटेन्स आहे. आणि रिझल्ट इन वीक रिपल्शन. वीक रिपल्शन आहे म्हणजे याची एनर्जी काय असते, नेहमी कमी असते. याची एनर्जी कमी असते म्हणजे कुठले आले ते T2G आले, म्हणून DXY DYZ आणि काय आले इथं DXZ आलं. क्रिस्टल फिल्टरिंग, डी ऑर्बिटल अलाइन अलॉंग द ऑक्टॅहेड्रल ॲक्सिस विल बी अफेक्टेड द मोस्ट. सगळ्यांना माहिती आहे, ठीक आहे. म्हणजे ॲक्सिसच्या मध्ये जो येत असेल, जिचे ऑर्बिटल असेल, तो काय होतं, अफेक्ट होतो मोस्ट. अफेक्ट म्हणजे काय, त्याची एनर्जी वाढते. मोर डायरेक्टली द लिगॅन अटॅक्स द मेटल ऑर्बिटल, हायर द एनर्जी ऑफ द डी ऑर्बिटल, बरोबर आहे. एनर्जी डी ऑर्बिटलची एनर्जी केव्हा जास्त असेल, जेव्हा लिगॅन हा मेटलच्या अलॉंग देत असेल, म्हणजे एकमेकांच्या इन बिटवीन येत असेल ते, ठीक आहे. म्हणून अशा वेळेस काय होतं, एनर्जी वाढते. इन अन ऑक्टॅहेड्रल पेअर द युनिट्स ऑफ द 5 डी ऑर्बिटल इज लिफ्टेड. लिफ्टेड म्हणजे स्प्लिटेड, ठीक आहे. स्प्लिट म्हणजे काय, दोघांमध्ये डिवाइड होणं, दॅट इज कॉल्ड एज व्हॉट, स्प्लिटिंग, ठीक आहे. मग डिजनरसी ब्रेक होते केव्हा, जेव्हा ऑक्टॅहेड्रल पेअरमध्ये लिगॅंडचा अप्रोच वाढतो तेव्हा. हे पहा बरं, इलेक्ट्रोस्टॅटिक अट्रॅक्शन, बरोबर आहे. हे जे स्प्लिटिंग झाले पहा, दोन म्हणजे काय, वरती रेडचे 2 लाईनी दिसत आहेत, त्या कुठल्या आहेत, EGच्या आहेत, बरोबर आहे. खाली 3 लाईन दिसत आहेत, ते कुठल्या T2G आहे. म्हणजे काय होते, स्प्लिटिंग ऑफ आउटर डी ऑर्बिटल ऑक्टॅहेड्रल स्प्लिटिंग होते, बरोबर आहे. का, कशामुळे, इलेक्ट्रोस्टॅटिक अट्रॅक्शन वाढतंय, ठीक आहे. हा मेटल आयन प्लस कोऑर्डिनेट लिगॅंड आहे, सेपरेटेड मेटल आणि लिगॅंड आहे, ठीक आहे. म्हणून याची एनर्जी काय होते, सडनली काय होते, इन्क्रीज होते. एनर्जी इन्क्रीज केव्हा होते, जेव्हा स्प्लिटिंग वाढतं तेव्हा. Splitting of d orbital, dz and dx, z minus y orbital lie on the same axis as negative charge, बरोबर आहे. म्हणजे dz स्क्वेअर आणि dx स्क्वेअर मायनस वाय स्क्वेअर काय होत आहे, ज्या ॲक्सिसच्या जी काय रेंज आहे त्याच्यामध्ये येत आहेत ते, ठीक आहे. देर इज लार्ज अनफेवरेबल इंटरॅक्शन बिटवीन लिगॅंड ऑर्बिटल, these ऑर्बिटल फॉर्म द डिजनरेट हाय एनर्जी पेअर ऑफ एनर्जी लेवल्स. डी ऑर्बिटलचं स्प्लिटिंग पाहू आपण. In some text and articles, the gap in the d orbital is assigned the value of 10 dq. आता आपण काय पाहिलं, द गॅप म्हणजे काय, T2G आणि EG मधला जो गॅप असेल त्याला कशाने डिनोट करतात, 10 dq ने डिनोट करतात. काय, 10 dq, लक्षात ठेवा. द अप्पर EG सेट गोज अप टू 6 dq. आता हे तुम्हाला 6 dq आणि 4 dq दाखवतो मी तुम्हाला पुढे, पुढच्या जे काही डायग्राम त्याच्यात येईल ते. The actual size of the gap varies with the metal and ligand. मग दोघांमधला गॅप जो असतो T2G आणि EG मधला, बरोबर आहे, हे कोण ठरवतं, मेटल आणि लिगॅंडच्या साईज मध्ये ठरवतात.
The dxy, dyx, dxz orbital bisect the negative charge. Therefore, there is small repulsion between ligand and metal for this orbital. Repulsion कमी असतं कशामध्ये dxy, dyx आणि dxz मध्ये. These orbital form the generated low energy set of energy levels. म्हणून हे काय करतात ऑर्बिटल, तीन ऑर्बिटल एनर्जी कमी दाखवतात म्हणजे सेम एनर्जी असते तिघांची. हे पहा, पहिले फ्री आयन होता. फ्री आयन म्हणजे फक्त मेटल होता, बरोबर आहे. स्पेरिकल फील्डमध्ये लिगँड आला, बरोबर आहे. स्पेरिकल फील्डमध्ये काय म्हणजे स्पेरिकल फील्ड म्हणजे काय, लिगँडचा अप्रोच वाढतो. जे ऑक्टायडलमध्ये 6 लिगँड जेव्हा ते जवळ येतात मेटलच्या तेव्हा एनर्जी काय होते, हळूहळू वाढते, बरोबर आहे. एनर्जी वाढल्यानंतर जेव्हा लिगँड जेव्हा अप्रोच होतात तेव्हा काही लिगँड हे DXY, DXZ आणि DYZ हे काय दाखवतात, मग एनर्जी यांची कमी आहे. म्हणजे काय येत आहेत याच्यामध्ये लिगँडचे आणि या DXY, DXZ आणि DYZ, मग याच्यामधले जे इलेक्ट्रॉन आहे आणि लिगँडचे इलेक्ट्रॉन आहे याच्यामध्ये काय होतंय, अट्रॅक्शन होते. म्हणजे रिपल्शन होतंय का, इन शॉर्ट नाही. म्हणून त्याला काय दाखवलंय, खाली दाखवलंय एनर्जी कमी. मागच्या ज्या स्लाइड्स आहेत त्याच्यामध्ये तुम्हाला सांगितलं की याची एनर्जी कमी कशामुळे कमी आहे, मागच्या स्लाइड्समध्ये एक्सप्लेन केलेलं आहे. आणि DZ² आणि DX² y - y² मध्ये याची एनर्जी वाढते कशामुळे, लिगँडचा अप्रोच हा कोणामध्ये इन बिटवीन इन अलॉंग द ॲक्सिस आहे. मग अलॉंग द ॲक्सिस असल्यामुळे काय होतंय, मेटल्स आणि लिगँड्स काय होतंय, रिपल्शन होते म्हणून याची एनर्जी लगेच वाढते. दिसतं तुम्हाला वाढलेली, म्हणजे DZ² - y² वरती असतो, DX² - y² वरती असतो, त्याला इजीने म्हणतात, बरोबर आहे. 2 ऑर्बिटल आहेत दिसतंय तुम्हाला. इथं 3 ऑर्बिटल असतात, कुठले कुठले, DXY, DXZ आणि DYZ. त्याला काय म्हटलं तुम्ही, T2G म्हणतात. या दोघांमधला जो डिफरन्स असतो त्याला डेल्टा झिरोने डिनोट केलं जातं किंवा 10 DQ ने डिनोट केलं जातं. डेल्टा झिरो किंवा 10 DQ. आता T2G2 हे इंटरमिजिएट ही रेंज आहे, बरोबर आहे. याच्यामधली जे डिस्टन्स असतो तो -0.4 डेल्टा झिरोने डिनोट केला जातो, बरोबर आहे. आणि इथून तर इथपर्यंत EG पर्यंतचा जो डिस्टन्स असेल ते कशाने डिनोट केला जातं, +0.6 डेल्टा झिरो. लक्षात ठेवा, T2Gचा डिफरन्स -0.4 डेल्टा झिरोने दाखवतात, EGचा डिफरन्स कशाने दाखवतात, +0.6 डेल्टा झिरोने दाखवला जातो. स्प्लिटिंग, आता स्प्लिटिंग कसं होते पहा, द एनर्जी गॅप इज रेफर टू ॲज अ 10 डेल्टा झिरो म्हणजे 10 DQ. दिसतं का तुम्हाला, खाली DXY, DYZ, DXZ वरती काय DX² - y² आणि DZ² ऑल्सो नोन ॲज क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी. म्हणजे याच्यावरून काय काढलं जातं तुमचं, CFSE काढलं जातं. कशावरून, ह्या डिफरन्सवरून, ठीक आहे. बाकीचं आपण पुढच्या लेक्चरला बघू, फॅक्टर्स.